السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے بہت ہی اہم ہے۔ ہماری زندگیوں کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے کلام پاک سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے جو ہے نکال کر اس سے جو ہے اکابرین اللہ کے نیک بندے جو ہے انہوں نے یہ مضمون ترتیب دیا ہے جس کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی ہے وقت کی قدر، جو آپ کے روبرو پیش کی جا رہی ہے، اس کو سماعت فرمائیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے طالب علمی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تکرار کرتے تھے، علم پڑھتے تھے تو اگر انہیں بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آتی تو اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرتے، گزارش کرتے کہ آپ ذرا اونچی آواز سے تکرار کریں کہ میں بیت الخلا جا کر اپنی زبان سے کچھ بول تو نہیں سکتا مگر کم از کم آپ کی آوازیں تو سنتا رہوں گا، اور یہ تکرار میں جو ہے میرا بھی حصہ ہو جائے گا، مجھے بھی حصہ مل جائے گا، تو بیت الخلاء کے وقت میں بھی مجھے مطالعے کے لیے وقت مل جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ اکابرین کا انداز دیکھیے، وقت کی اہمیت قدر کیا ہے، اس سے آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حاکم وقت نے کسی مسئلے کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حاکم وقت اپنے جو ہے سہولت کے اعتبار سے مسئلے کی اجازت دینے کے تعلق سے تذکرہ کیا تھا، جسے انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور صحیح مسئلہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا، تو حاکم وقت نے غصے میں آ کر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے کاغذ قلم منگوا لیا، کنویں کے اندر بند کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے کنویں کے اندر کتاب لکھنی شروع کر دی۔ اللہ کی شان کہ ایک نئی کتاب آ گئی، حاسدین کو پتا چلا کہ وہاں بیٹھے ہوئے بھی یہ تصنیف و تالیف کا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کاغذ اور قلم کی سپلائی بھی روک دی۔ تو انہوں نے ایک پولیس والے سے بات کر کے چند کوئلے منگوا لیے اور ان کوئلوں کے ذریعے کنویں کی دیوار پر کچھ ہنٹس لکھ دیے۔ جب کنویں میں ان کی وفات ہوئی تو ان کے بعد ان کے لکھے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے نکات تھے ان کو جمع کیا گیا، تو ان کی زندگی کی آخری کتاب وہ بھی بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ! اندازہ کیجئے کہ کنویں کے اندر جو ہے ان کو قید کر دیا گیا تھا، نہ وہاں کوئی روشنی آتی تھی،
ना कोई हवा खेलती थी, ना उनके लिए कुछ दूसरी सहूलत थी, तो वहाँ भी बैठे हुए कुएं के अंदर बैठे हुए जो है दीन का काम कर रहे थे और किताबें तालीफ कर रहे थे। एक किताब तो कुएं के अंदर ही बैठकर तालीफ कर दी कागज कलम मंगवा कर, और एक किताब जो है उनको कागज कलम भी जो है रोक दिया गया। तो कुएं की दीवार पर कोयले से हिंट्स लिख दिए, कुछ नुकात लिख दिए, तो उनका इंतकाल उसी कुएं के अंदर हो गया। जब हजरत का इंतकाल हो गया तो कुएं की दीवारों पर लिखी हुई बातों को हजरत के शागिर्दों ने जो है नकल किया और उससे जो है मसाइल तरतीब दिए, और उसके बाद वो भी किताब की शक्ल में मंजर आम पर आ गई। यानी हजरत के इंतकाल के बाद भी एक किताब जो है उनके शागिर्दों की जानिब से हजरत की लिखी हुई किताब बन गई। अल्लाह अकबर, बड़ी अजीब बात है। इमाम नौवी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल समाअत फरमाएं कि इमाम नौवी रहमतुल्लाहि अलैह 24 घंटे में एक दफा खाना खाते थे। अल्लाह अकबर, कैसे हो सकता था ये अकाबिरीन की कुर्बानी कैसी है। इन्होंने वक्त की कदर कितनी ज्यादा की, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। कोई मिसाल नहीं मिल सकती ऐसी। तो फरमाते थे कि एक से ज्यादा मर्तबा खाना खाने की बजाय मैं अपने उस वक्त को भी तालीम और ताल्लुम में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह को हकीम साहब ने चेक करने के बाद कहा कि लगता है कि इस बंदे ने कभी मिर्च खाई ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। इमाम साहब से पूछा गया कि हजरत, हकीम साहब तो कहते हैं कि आपने कभी मिर्च ही नहीं खाई। फरमाने लगे, हाँ, पिछले 16 साल गुजर गए, मैंने 16 साल में कभी मिर्च नहीं खाई। उन्होंने पूछा, हजरत फिर खाते क्या हैं आप? फरमाने लगे, 3 बादाम या 7 बादाम खा लेता हूँ, मेरा रोजाना का गुजारा उतने ही पर हो जाता है। कितने? 3 बादाम या 7 बादाम। अल्लाह अकबर। तो कैसा दिन गुजरता होगा। हजरत को परवरदिगार क्या ताकत अता करते होंगे। हजरत जो है दीन का काम करने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया, अपने खाने पीने को तक कुर्बान कर दिया। 24 घंटे में 7 बादाम ये उनकी ग़िज़ा थी। फिर अल्लाह के यहाँ कबूलियत क्या हुई कि आज बुखारी शरीफ को पढ़े बगैर कोई बंदा आलिम बन ही नहीं सकता। कियावार काम करके दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर। अल्लामा बाखलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये आदत थी कि जब तक सोने से पहले रात 35 सफ़हात लिख नहीं लेते थे, उस वक्त तक सोया नहीं करते थे। किताब हजरत लिखते थे, हजरत अल्लामा बाखलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो कम अज कम 35 सफ़हात रोजाना बाकायदा लिखते थे। ये वो जमाना जबकि दवात स्याही बनानी पड़ती, कलम बनाना पड़ता, और एक एक हरूफ को जो है स्याही के अंदर कलम को डुबोना पड़ता। तो ऐसे में जो है सफ़हात लिखना कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा हो सकता है। तो 35 सफ़हात के लिए नहीं मालूम कि रात का कितना हिस्सा हजरत का होगा और कब सोते होंगे और कब उठते होंगे। अल्लाह अकबर। ये जो है हम जैसे नाकारा नालायकों के लिए तो अनहोनी बात जो है लगती है। मोहतरम सामईन, वक्त बहुत कीमती है, मगर उसको ज़ाय करने में कोई कीमत नहीं लगा करती। वक्त तो गुजर रहा होता है, तो उसकी कदर और अहमियत जो है आपको होनी चाहिए, वरना जिंदगी हमारी बिल्कुल बेकार है। हो रही है उम्र मिसल बर्फ कम, हो रही है उम्र मिसल बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके दम बदम। वक्त की मिसाल बर्फ की मानिंद है। आदमी के पास बर्फ हो तो यह उसकी अपनी सवाब दीद है कि चाहे तो उससे शरबत ठंडा
करके पी ले, और अगर नहीं पिएगा तो बर्फ को तो पिघलना ही है, वो पिघल कर ज़ाय होती जाएगी और बिल्कुल पानी होकर बह जाएगी। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि मेरी हिदायत का सबब एक बर्फ वाला बना, मेरी हिदायत का सबब एक बर्फ वाला बना। कहने लगे कि वो कैसे? वो हजरत ने कहा कि मैं बाजार में से गुजर रहा था कि एक बंदा था जो बर्फ सर के ऊपर उठाए हुए, वो मौसम जरा जो है गर्मा का सा था, और बर्फ वाले का ग्राहक जरा थोड़े थोड़े थे, कभी मिलते थे कभी नहीं। तो कहने लगे, मैंने उसे देखा, वो बड़ा परेशान सा खड़ा है, आने जाने वाले लोगों के चेहरे देख रहा है और कह रहा है कोई भी बर्फ खरीदने वाला नहीं। तो जब कुछ देर वो इस तरह खड़ा रहा तो वो रह न सका। उसने ऊंची आवाज से कहा कि लोगों, रहम करो इस शख्स पर जिसका सरमाया पिघल रहा है। तो वो कहते हैं कि उस फिक्रे को सुनकर मेरे दिल में एहसास हुआ कि अगर उसका सरमाया पिघल रहा है और उसको उतनी फिक्र लगी हुई है, तो हमारा वक्त भी बर्फ की मानिंद गुजर रहा है, पिघल रहा है, तो हमको कितनी फिक्र करनी चाहिए। वो वाकई गोल्डन वर्ड्स थे उनके कहे हुए। एक आदमी ने किताब में लिखा, सडनली आई रियलाइज दैट द डेज कमिंग एंड गोइंग आर माई लाइफ, डेज कमिंग एंड गोइंग आर माई लाइफ। अचानक मुझे एहसास हुआ कि जो दिन आ रहा है वो जा रहा है, यही मेरी जिंदगी है। यानी गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। कल का दिन गुजर गया, आज का दिन गुजर रहा है, और आने वाला कल भी इंशाअल्लाह गुजर ही जाएगा। इसकी अगर हम कदर नहीं कर पाए तो हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल बेकार बेसुध है। अब जरा तवज्जो फरमाइए कि अगर कोई वली हमें बता दे कि तुम्हारी जिंदगी के 25 साल कम कर दिए गए, तो कितना अफसोस होगा। शायद गम के मारे हम उस दिन खाना भी नहीं खा सकेंगे, कई दिन हमें डिप्रेशन रहेगी। जिंदगी के 25 साल हमारे कम कर दिए गए, और अगर हम जिंदगी के उन औकात को जो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव हमने गुजारे, तो अगर काउंट करें तो मुमकिन है कि 30 साल हमने ऐसे गुजार दिए, तो जिंदगी के 30 साल बगैर कोई नेक काम किए फजूल में गुजार दिए, सोते में गुजार दिए, बैठे में गुजार दिए, लहव लअब में गुजार दिए, गैर जरूरी कामों में गुजार दिए, फोन और मैसेजेस करने में गुजार दिए, और बेकार बैठकर गपशप करने में गुजार दिए। फिर वो वक्त जो है वापस नहीं आएगा। जैसा आपने वक्त गुजारा है इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये एक ऐसी मुसीबत है, ये सेल फोन अल्लाह की शर से बचाए, इससे तो मुझे अल्लाह के लिए बग़्ज़ है। और नौजवानों का हाल क्या कि करो बात सारी रात, जो पैकेजेस आते हैं मोबाइल के, उसमें एक पैकेज आया था कि करो बात सारी रात, यानी उसका खर्च नहीं, आपको सारी रात गुफ्तगू करने का फ्री है। हमने अपनी जिंदगी के वक्त को उसी तरह जाया करने पर तुल जाते हैं कि जैसे उनकी कोई कीमत ही नहीं हो। तो उस तरीके से हमारा वक्त भी गुजर जाता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हाउ आवर लीडर्स यूज द टाइम, हमारे अकाबिर जिंदगी के वक्त को इस तरह गनीमत बनाते थे कि एक वक्त में 2 काम किया करते थे। चुनांचे उन्होंने फरमाया, दस्त बकार दिल बयार, यानी हाथ काम करने में लग जाए और दिल यार परवरदिगार के साथ जुड़ा हुआ रहे। यानी हाथ से काम करते रहते हैं, जबान पर अल्लाह का जिक्र होता है, दिल में भी अल्लाह का जिक्र हुआ करता है। यह अल्लाह के नेक बंदों की अलामत है। काम काज में मशगूल और दिल अल्लाह ताला की याद में मशगूल। एक वक्त में 2 काम करते हैं,
یہ ہونی چاہیے ایک نیک انسان کی، ایک اللہ سے ڈر کر خوف کر زندگی گزارنے والے کی زندگی اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پوری ہیں، اور کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہل بھی چلاتا تھا اور روزانہ 80,000 مرتبہ اللہ کا نام ضرب کے ساتھ اپنے قلب پر لگایا کرتا تھا۔ کتنے مرتبہ؟ 80,000 مرتبہ اللہ کا نام جہری ذکر کے ساتھ جو ہے میں کرتا تھا، اور ہل بھی چلایا کرتا تھا، کام بھی کر لیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی زندگی ہے کہ ان کی زندگی میں اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے وقت میں دو کام کرتے ہیں، دنیا کا کام بھی اور اللہ کا ذکر بھی۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بھائی سردیوں میں فرصت ہوتی تو دھوپ میں بیٹھ کے گنا چوسیں گے، تو فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 20 سال گزر گئے مگر مجھے گنا چوسنے کا وقت نہیں مل سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندگی کے 20 سال گزر گئے، جبکہ ان کے علاقے میں، ان کے گھر کے آزو بازو میں، اطراف میں ہر جگہ گنے کے باغات ہی باغات، ہر جگہ گنا موجود، مگر وہ گنا توڑنا، بیٹھ کر چوسنا جو ہے ان کی زندگی میں اس کا وقت ان کو نہیں ملا۔ ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، بیٹھ کر گزار رہے ہیں، گپ شپ کر کے گزار رہے ہیں، سوتے ہوئے گزار رہے ہیں، غیر ضروری کام کاج کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کرتے ہوئے بھی ہم وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو بھی بدل دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے۔ اے پروردگار، ہم سے تو آپ کی طرف ہمارے دلوں کو پھیرنا مشکل ہے، مگر آپ کے لیے بہت آسان ہے ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لینا۔ پروردگار ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے حفاظت فرما، اور پروردگار ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں میں جو ہے برکت عطا فرما، کہ تیرے اپنے کام، تیری عبادت، پروردگار کی راضی اور خوشی والی عبادت ہم سے ہو جائے، پروردگار ہم سے کروا لے۔ اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ایمان والی اور کلمے والی موت ہمیں عطا فرمانا۔ پروردگار ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل و برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔